चलो स्टार्ट करिए एक्सरसाइज नंबर 5.1 એમાં ક્વેશ્ચન નંબર 1 કાલે કરાયો હતો એમાં હોમવર્ક માં નહોતો આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 2 was in homework and question number 3 for the following AP question number 3 very easy question number 3 for the following AP you have to find first term and common difference આવડે ને ફર્સ્ટ અમારે કોમન ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે ફોર એપી યાની યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ચેક ઇટ ઇઝ ઓલરેડી ઇન એપી તો ચેક નથી કરવાનું ખાલી ફર્સ્ટ ટર્મ અને ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે ઓકે તો ક્વેશ્ચન નંબર 1 ઇઝ 3 1 -1 -3 ટેસ્ટ 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 તો એનું ફર્સ્ટ ટર્મ શું થાય ફર્સ્ટ ટર્મ T1 જેને A પણ કહેવાય એનો આન્સર છે 3 છે ગોટ ઇટ એન્ડ ધ કોમન ડિફરન્સ D equal to T2 minus T1 term 2 minus term 1 यानी 1 minus 3 answer is minus 2 then the common difference is minus 2 and first term is 3 is your answer okay very easy third number 1/3 5/3 9/3 and 13/3 dash 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 હવે બધું લખતી નથી તમારે લખવાનું first term is તો first term છે 1/3 and the common difference is T2 minus T1 यानी 5/3 minus 1/3 બંનેનો ડિનોમિનેટર સરખો હોય તો જ આખાના ડિનોમિનેટરમાં લખાય 3 સોરી બંનેના ડિનોમિનેટરમાં 3 છે તો 5 minus 1 is 4/3 so common difference is 4/3 1/3 plus 4/3 is 5/3 plus 4/3 5 plus 4 is 9 plus 4 is 13/3 okay question number 4 which of following is in AP તો શું કરવાનું કીધું છે AP માં છે કે ખબર નહીં so you have to check whether the given series in AP or not so you have to show at least 3 difference equal then yes it is in AP जो डिफरेंस सरखा ना होय तो नो इट इज नॉट इन एपी खबर पड़ी which of following is in AP કઈ AP છે અને કઈ નથી the first is 2 4 8 16 dash 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 આ તમારે 11th માં આવશે આ પણ AP છે AP નથી તો પ્રોગ્રેશન છે બહુ બધા ટાઈપના પ્રોગ્રેશન હોય આનો ડબલ છે ડિફરન્સ સરખા નથી ઓકે જ્યોમેટ્રિકલ પ્રોગ્રેશન જીપી હોય એપી હોય પછી ત્રણ ટાઈપના પી આવે છે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન જ્યોમેટ્રિકલ પ્રોગ્રેશન અને બીજું બી એક પ્રોગ્રેશન છે જેનું નામ નથી ખબર મને તો માં ફર્સ્ટ ટર્મ ઇઝ a છે and common difference is equal to you which of the following is in AP I don't know whether it is AP or not then the difference is T2 minus આના લખો તો બી ચાલે આપણે તો AP છે કે નહીં એ ચેક કરીએ છે ને so T2 minus T1 4 minus 2 is 2 the difference is now the difference is T3 minus T2 8 minus 4 is 4 no difference is not same hence it is not in AP got it -10 -6 -2 and 2 dash 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 you have to find it AP or not question mark છે ખબર નહીં the common difference is T2 minus T1 T2 minus 6 minus આ તો ફોર્મ્યુલાના માઈનસ છે and T1 is -10 ખબર પડી ને so -6 plus 10 બોલો કેટલા થાય -6 plus 10
4 કેવા plus +4. The difference is +4. Now again the difference is T3 minus T2. Third term is -2 and second term is -6. Is -2 plus 6 is +4 +4. એવી રીતે T3 બી ડિફરન્સ સરખો આવશે. Yes, hence it is an AP. ખબર પડી? અહીંયા જો T4 minus T3, 2 minus -2, 2 plus 2 is 4. Okay, ત્રણ ડિફરન્સ બતાવવાના છે તમને. પછી નીચે લખવાનું the common difference is same, hence it is in AP. Okay, number 5. मैम क्वेश्चन में हम लोग से राइट 3 more terms. अच्छा, which of the four is AP? Which of the following is in AP? હા, એટલું નહીં, બીજું બી છે. જો AP માં હોય તો બીજા ત્રણ ટર્મ ફાઇન્ડ કરો. If they form AP, જો AP માં હોય તો you have to find the common difference and write 3 more terms. બીજા ત્રણ ટર્મ્સ ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો તમને આવડે છે? જેમ કે 3 ના થર્ડ નંબર છે -1.2, -3.2, -5.2 અને -7.2. Is it in AP? પહેલું તો common difference find કરો. If yes, then you have to find first term, common difference and 3 terms find. જો હોય તો, ના હોય તો છોડી દો. તો પહેલા common difference જ find કરવાનો હોય. common difference is T2 minus T1, -3.2, -1.2. -3.2 minus plus 1.2. आंसर શું આવે? minus 2.0 2.0 यानी -2. Again difference is equal to T3 minus T2. 3 minus 5.2 minus 3.2. -5.2 minus plus 3.2 -2. ત્રીજું બી કરશો તો પણ -2 જ આવશે. તો એ લખવાનું AP માં છે, ક્વેશ્ચન માર્ક કરશો તો એ લખવાનું કે yes, the common difference D equal to -2 is the same, hence given series in AP. પહેલો ક્વેશ્ચન. જો હોય તો you have to find the first term. So what is the first term? -1/2. And what is common difference? બહુ બધા find કર્યા. Common difference is -2, right? Now you have to find another 3 term. બાકીના 3 term તો first, second, third, fourth છે. તો તમને કયું find કરવાનું? 5th, 6th અને 7th. યાની તમને find કરવાનું છે T5, T6 અને T7 find કરવાનું છે. તો T5 શું કહેવાય? A plus B D 4D. ફિફ્થ ટર્મમાં 4D આવે. આ A, સેકન્ડ ટર્મમાં D, થર્ડ ટર્મમાં 2D, ફોર્થ ટર્મમાં 3D, ફિફ્થ ટર્મમાં 4D. સેકન્ડમાં એક વખત આવે, સેકન્ડમાં 1 ટાઈમ આવે, થર્ડમાં 2 ટાઈમ આવે, ફોર્થમાં 3 ટાઈમ આવે, તો ફિફ્થમાં 4 ટાઈમ આવે. અને એવું ના ખબર પડે તો જનરલ ફોર્મ્યુલા પરથી જાઓ, તમારે મિસ્ટેક જ ના થાય. પણ હવે આ ખબર પડવી જોઈએ ભાઈ, ઇટ્સ અ વેરી કોમન કે 5th માં 4 ટાઈમ આવે, 6 માં 5D આવે, 7 માં 6D આવે. અથવા તો જનરલ ફોર્મ્યુલા પરથી જાઓ, Tn equal to A plus n minus 1 into D. T5 equal to જ્યાં જ્યાં n છે ત્યાં 5 મૂકી દો, તો A plus 5 minus 1 4D. તો પહેલેથી ખબર જ હોવી જોઈએ ભાઈ 5 માં 4 આવે. A is -1.2 plus 4, the common difference is -2. -1.2 -8, 4 2s are 8, -9.2. minus plus કરવાનું and greater numbers assigned to the answer. Okay, if the T5 છે, T6 is equal to A plus 5D. A is -1.2 plus 5 and the difference is -2. Plus minus -10,
-11.2 એવી રીતે t7 બી ફાઇન્ડ કરો t7 આવડે હવે t7 બોલો ક્યાં બોલવાનું મારે બોલવાનું છે નંબર 5 3 plus root 2 3 plus 2 root 2 3 plus 3 root 2 and as it. Is it in AP? And if it's yes, then you have to find the first term common difference and another 3 term. બાકીના બીજા બી 3 term find કરો હોય તો ચલો common difference is equal to t2 minus t1 3 plus root 2 minus 3 plus 3 minus 3 cancel, the difference is root 2. Again difference is equal to t3 minus t2 3 plus 2 root 2 be careful વચ્ચે માઈનસ છે તો બ્રેકેટ માં લખીશું ખબર પડી કારણ કે માઈનસ ની સાઇન અંદર જાય આ ના લખો તો આને જ માઈનસ મળે આને માઈનસ ના મળે તો બ્રેકેટ માં બનાવવાનું છે t2 3 plus root 2 यानी 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2 right plus 3 minus 3 cancel चलो 2 root 2 minus root 2 ये 9 में आता है બહુ બધું રેશનલાઇઝ ઇરેશનલ નંબર્સ ભણ્યા પહેલું ચેપ્ટર યાદ છે ને હા એમાં આવે છે 9th માં બોલો 2 root 2 minus root 2 root 2 1 root 2 આવું હોય 2x minus x હોય તો શું કરીએ હા પણ આન્સર બોલ ને x આવે કેમ તો જે સરખું હોય તો મૂકી જ દેવાનું હોય અને આ 2 minus 1 એટલે 1 1 તો આપણે લખતા નથી ઓકે તો આ બંનેમાં સરખું તો હોય તો લખી દેવાનું અને 2 છે ને અહીંયા 1 છે એટલે 1 અને આમ બી સમજમાં આવે છે 2 root 2 minus root 2 2 root 2 minus root 2 તો સરખું કયું root 2 અથવા તમે આ રીતે બી કરી શકો root 2 ને કોમન કરી લો ચલો બંનેમાં છે તો 2 minus 1 તો root 2 2 minus 1 is 1 તો root 2 root 2 1 root 2 ખબર પડી જે આ પ્લસ માઈનસ છે એના બદલે આવું હોય 2 root 2 into root 2 મલ્ટીપ્લિકેશન હોય ને તો બધું ભેગું થઈ જાય 2 આ તો 12 છે આ root 4 એટલે 2 into 2 is 4 એટલે આપણને પહેલેથી ખબર છે કે root 2 2 થાય 2 root 2 મલ્ટીપ્લિકેશન માં 2 થાય and what is root 2 plus root 2 root 4 root 2 plus root 2 plus છે plus and what is answer of root 2 into root 2 भाई ये 9th चल रहा है root 4 આનો બોલ ને શું આન્સર આવે આનો root 2 plus root 2 તો આમાંથી root 2 ને કોમન કરી લો તો root 2 કોમન કરી લો 1 plus 1 આમાંથી બી root 2 બહાર આમાંથી બી root 2 બહાર એટલે 1 વધે કઈ ના હોય તો 1 તો વધે ને તો 1 અને 1 2 થાય શું કીધું મેં પ્લસ માં જે સરખું છે એ લખી નાખો આ કેટલી વાર 1 અને 1 આગળવાળા નંબર હંમેશા એડ થાય તો 2 root 2 આપણે આવું હોય કે x અને x તો શું કરીએ આપણે 2x કેમ જે સરખું છે એ તો લખી કાઢ્યું આગળ 1 અને 1 તો 2x થાય તો સેમ ખબર પડી પણ x x હોય તો x સ્ક્વેર થાય ઇન્ટુ માં તો આમાં રૂટ 2 નો સ્ક્વેર હોય હંમેશા સ્ક્વેર રૂટ કેન્સલ તો 2 થાય અથવા આનો આન્સર રૂટ 4 બી થાય ને રૂટ 4 નો આન્સર 2 થાય ખબર પડી
તો અહીંયા 2√2 -√2 તો જે સરખું છે તો લખી નાખવાનું 2 - 1 is 1√2 यानी √2 again difference is equal to t4 - t3 1 2 3 4 t4 3 plus 3√2 3 plus 2√2 3 plus 3√2 minus 3 minus 2√2 plus minus cancel 3√2 minus 2√2 कितना था इन दोनों का आंसर कितना आएगा रूट 2 कई રીતે 3 minus 2 1 ભાઈ આ એડિશન કહેવાય એડિશન માં શું કરવાનું એ √2 તો મૂકી દેવાનું એ જે સરખું છે મૂકી દેવાનું આગળવાળા નંબરનો પ્લસ માઈનસ કરવાનું એ 3 - 2 is 1 and 1 આપણે લખતા નથી hence all the difference is same બોલો 4√2 minus √2 કેટલા થાય 4√2 હે 3√2 3√2 √2 તો લખી નાખવાનું 4 - 1 is 3 પણ મલ્ટીપ્લિકેશન હોય તો 4√4 यानी 4 into 2 √4 is 2 तो 8 થાય અથવા યાદ રાખો મલ્ટીપ્લિકેશન માં √2 2 થાય મલ્ટીપ્લિકેશન માં √2 into √2 2 થાય પણ પ્લસ માં √2 plus √2 2√2 થાય બે લાઈન્સ માં જતા રહે ઓકે તો એ લખો yes it is in AP AP માં છે હવે નીચે લખીએ ભાઈ AP માં હોય તો બાકીના ત્રણ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાના છે AP ફાઇન્ડ કરો a કેટલું છે 3 and the common difference is √2 છે આ 1 2 3 4 4 ટર્મ્સ આપેલા છે તો t5 t6 અને t7 ફાઇન્ડ કરવાનું છે તો t5 is a plus 4d what is a 3 plus 4 and the difference is √2 multiplication तो आंसर શું આવે આનો 3 plus 4 root 2 3 plus 4 √2 आंसर 7 સેમ અરે વાહ ગ્રેટ ગ્રેટ આપણે કહીએ એટલે કોક તો બોલે છે ભાઈ √2 બંનેમાં છે તો આનો આન્સર શું આવે 3 √2 plus 4 √2 શું થાય 7 ભાઈ સરખું જે લખી નાખો બંનેમાં સરખું હોય તો જ એડિશન થાય નહીં તો ના થાય આ બંનેનું એડિશન થાય 4 plus 7 3 plus 4 7 પણ આ ક્યાં લાઈક ટર્મ્સ છે આની પાસે √2 છે આની પાસે નથી બસ આન્સર આની પાસે √2 હોય તો એડ થાય ને એ થોડી ને એડ થાય મલ્ટીપ્લિકેશન માં ગમે તે હોય જોવાનું નહીં બધું મિક્સ થઈ જાય 3 into 4 √2 હોય તો 4 3 is 12 √2 થાય ભાઈ મલ્ટીપ્લિકેશન માં કઈ ફરક ના પડે બધું મિક્સ બટ when addition both have like terms એની પાસે like terms હોવા જોઈએ આની પાસે √2 છે તો આની પાસે √2 હોય તો એડ થાય નહીં તો ના થાય a plus 5d 3 plus 5 and the difference is √2 the answer 3 plus 5 root 2 this is the answer a plus 6d 3 plus 6 and the difference is √2 this is the answer final answer પછી શું કરો 6 7 8 9 9 √2 ના થાય ભાઈ એડિશન છે એડિશન બહુ જ નખરા કરે બંને પાસે રૂટ હોય તો જ થાય નહીં તો ના થાય ઓકે ચલો એના પછી પાછળ √2 √8 √18 √32 and S. Is it in AP? And if it is yes, then you have to find first next 4 term. એના find 3 terms find કરવાના છે તો પહેલા AP માં છે એ તો ચેક કરવાનું છે yes the common difference is t2 minus t1
is √8 minus √2. રાઈટ? બંને રૂટ સરખા નથી. હા, પણ આને આપણે સિમ્પલ કરી શકીએ. √8 4 2s are 8. 4 નું તો રૂટ નીકળે 2 √2. 4 નું રૂટ 2, પણ આનું રૂટ ના નીકળે એટલે આ તો રૂટમાં છે. તો that is 2 √2 minus √2. ચલો આન્સર બોલો. 2 √2 minus √2 શું થાય? 1 √2 और 1 આપણે નથી લખતા, આવું લખીએ તો બિચારા 1 √2. Alright, again the difference is t3 minus t2. √18 minus √8. હવે √8 તો આ થાય તો મને ખબર છે. √18 9 2s are 18. 9 નું રૂટ 3 √2, that is 3 √2. ચલો આનો આન્સર બોલો. One √2. 1 √2, that is √2. Okay, again the difference is t4 minus t3, √32 minus √18. આમાં થાય 16 2s are 32 અને 9 2s are 18. 16 નું રૂટ 4 √2, 9 નું રૂટ 3 √2. ચલો આન્સર શું આવે? 4 √2 minus 3 √2. હવે બંને બાજુ રૂટ પર છે, બંને પાસે છે, તો જ સબટ્રેક્શન કે એડિશન થાય. હા છે તો જે છે સરખું એ લખી નાખો અને બાકીના નંબર્સ નું એડિશન સબટ્રેક્શન કરો. આન્સર બોલો. √2. હા 1 √2 यानी √2. तो yes, all the differences are same, hence it is in AP. तो AP માં છે તો AP માં હોય તો you have to find next 3 terms. તો 1 2 3 4 terms આપેલા છે તો તમને ફાઇન્ડ કરવાનું છે બાકીના બીજા 4 સુધી આપ્યું છે. you have to find T5 T6 and T7 ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો A plus 4D. Okay, so what is A? √2. यहाँ difference is √2 and A is also √2. √2 plus 4 and difference is √2. What is? बोलो आंसर શું આવે? 4 √2 તો છે જ ભૈયા. √2 છે, આ √2 છે. હા ભાઈ, જે સરખું હોય લખી નાખો, એડિશન કરો નંબર્સ નું. 4 कहाँ? यहाँ पे 1 नहीं होता है. हाँ तो 5 √2. यार 4 √2 प्लस √2 थोड़ी ना 4, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है. 1 यानी 5 √2. હવે यहाँ લખી ના આપે તમને સમજવા માટે, તમને સમજવાનું છે. 5 √2 a પ્લસ. હા પણ આપણે આવા ફોર્મમાં પૂરું રૂટ ફોર્મમાં લાવવું પડે કારણ કે ક્વેશ્ચન એ રીતે આપેલો છે. તો 5 અંદર જાય તો શું થાય? 25 થઈ જાય. રાઈટ? તો √50 ઇઝ યોર આન્સર. ક્વેશ્ચન જે ફોર્મમાં છે એ ફોર્મમાં લાવવું પડે. a પ્લસ 5d. a is √2. a is √2 and difference is also √2. 5 √2. તો આન્સર શું આવે? 6 √2. ચલો 6 અંદર જાય તો શું થાય? આ તો રૂટ ની અંદર જ છે. 6 અંદર જાય તો 32 થાય. વાવ વાવ, ગ્રેટ ગ્રેટ. 36 is 72 થાય. અને સેમ આવડશે હવે T7. આ કેવું છે કે તમે each and every standard તમને કંઈ શીખવાડે છે. તમે કોઈ સ્ટાન્ડર્ડમાં નહીં ભણ્યા તો તમને આગળના સ્ટાન્ડર્ડમાં તમને પ્રોબ્લેમ થાય જ. ઓકે, જેમ કે કેમિસ્ટ્રી તમે નહીં ભણ્યા, ભાઈ આ મેથ્સનું પહેલું ચેપ્ટર છે 9th માં. અને આ બધા છે ને સરકાર જે બધા એમ કહેતા હોય કે ડિલીશન કોર્સ યુ જસ્ટ એન્જોય બટ યોર ફ્યુચર. 9th માં ડિલીટ કરશો, 10th માં ડિલીટ કરશો, 11th 12th માં કોણ કહે છે કે ડિલીટ છે?
એક એડવાન્સની એક્ઝામમાં એક પણ ચેપ્ટર ડિલીટ નથી, તો તમારું તો કાચું રહી ગયું ને, તમે પાછળ રહી જવાના છો. અને 10th ના બેઝ પર કોઈએ ક્યાંય એડમિશન નથી લેવાનું. તમારા આખી જે સ્ટુડન્ટ લાઈફ છે, એ જર્ની છે, એ આપણે 12th માટે ભણીએ છીએ. 12th ના બેઝ પર આપણે ક્યાં એડમિશન લઈએ છીએ. 9th માં તો 10th માં જવાના જ છીએ. ચલો 9th ની એક્ઝામની સ્કૂલની એક્ઝામ હતી, 9th ની સ્કૂલની એક્ઝામ હતી, તમને 60% માર્ક્સ આયા કે 62% આયા કે 70% આયા, એમાં તમારી લાઈફમાં શું ચેન્જ થયો? નથિંગ. એ કોઈ મેટર નથી કરતું કે તમે 60 લાયા કે 70 લાયા, એનાથી કોઈ મોટો ફેર નહીં પડે. પણ ફેર પડે છે તમને આવડવા કે નહીં આવડવાથી. એ મહેનતનો ફેર પડે, અને એ તમને કામ આવશે. હવે 10th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી કોઈ ભણતા જ નથી, કારણ કે એ આ પ્રિપરેશન છે તમારા કરિયરની 1 to 10 સ્ટાન્ડર્ડ. કે ડાયરેક્ટ નાના છોકરાને ઉઠાઈને સીધો 11th માં તો નાખી ના દેવાય. નંબર 1 square 3 square 5 square and 7 square and blah blah blah. Test this. It is in AP. તો મને પહેલેથી ખબર છે કે ના ભાઈ આ AP નથી, છોડી દેવાનું. તો ડિફરન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ T2 T1. ભલે નીચેના 1 2 3 4 5 6 7 પણ એનો સ્ક્વેર છે, રાઈટ? તો T2 એ શું છે? 3 સ્ક્વેર અને T1 એ 1 સ્ક્વેર. એની 3 સ્ક્વેર એની 9 - 1 is difference is 8. Again difference is equal to T3 minus T2. 5 square minus 3 square. 25 minus 9 is 16. You can see the difference is not same, hence it is not in AP. तो AP में है नहीं तो term find नहीं करवाना. If it is in AP, then term find करो. Okay? One square, 5 square, 7 square, પછી 73 છે? 73. Okay? Sure. The difference is T2 minus T1, 5 square minus 1 square, 25 minus 1 is 24. Yes, difference. Again difference is equal to T2 minus T1, T3 minus T2, 7 square minus 5 square, 7 sevens are 49, 5 5s are 25, 9 minus 4 is 24. Again difference is equal to T4 minus T3, 73 minus 7 no square, 73 minus 49 is 4, 6 minus is 24. Yes, hence it is in AP. When you have to find the first next 3 terms, तो यहाँ a लई लो, a એટલે 1 નો સ્ક્વેર એટલે 1 થઈ ગયો a, and the common difference is 24. બસ આનાથી આગળ વધો તો અહીંયા આગળ 4 છે, તો T5 is a plus 4d. a is 1 plus 4 and common difference is 24. 1 4 4s are 16, 4 2s are 8 plus 1 9, 96 is 98. બસ આ જ રીતે લાવો, કારણ કે આપણે એવો ફોર્મમાં છે. 97 ખબર પડી? આવડશે બીજું 6 and 7? Okay. चलो example number 3. Example number 3. Find 10th term of AP 2, 7, 12 dash. You have to find its 10th term. 10th એટલે શું કહેવાય? A plus 9D. 10th એટલે અહીંયા શું લખું? T10. તમને ફાઇન્ડ કરવાનું છે T10. 10th ટર્મ ફાઇન્ડ કરો. ઓકે, તો A અને D મળે તો બધું મળે.
What is A? 2. 2. And the common difference is 7 minus 2 is 5. ખબર પડી? This minus this common difference. And it is in AP. અહીંયા આપી દીધું AP છે જ. અને તો તમને 10 ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હોય તો AP માં તો હોય જ. तो Tn equal to A plus n minus 1 into D. T10 equal to A plus 10 minus 1 90. तो આ તો આપણને પહેલેથી ખબર હતી 10 હોય તો 90 આવે. A is 2 plus 9 and common difference is 5. 2 9 5s are 45 is T10 is 47. એટલે કે આની અંદર 2 plus 5 is 7, 7 plus 5 is 12, 5 5 5 એડ કરતું જવાનું 17 and 5 5 5 તો 10th નંબરનું જે આ ટર્મ આવશે એ 47 હોય. ઓકે જો સાંભળો બીજું તમને એવું કે which term એવું ફાઇન્ડ કરવાનું કે which term is -8 તો શું આપેલું છે તમને એવું કે 10th term is 24 ખબર પડે તો ડિફરન્સ સમજો 10th term is 24 તો તમને એવું કે you have to find 10th term એટલે કે 10 એ શું લખવાનું n ની જગ્યાએ 10 મૂકવાનું છે રાઈટ પણ તમને એવું કે which term is -8 તો which term જ્યારે પણ which term ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હોય મતલબ n ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે which term is -8 કોઈ સિરીઝ હોય જેમ કે 2 8 6 4 2 0 -2 -4 રાઈટ એક આ સિરીઝ છે તો કેટલામું which term is -8 થાય શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે which term મતલબ n which term means n જ્યારે પણ તમને એવું કહે કે which term તો મતલબ ફાઇન્ડ કરવાનું છે n અને એ જે ટર્મ છે which term is -8 એની વેલ્યુ આપી દીધેલી છે આ શું કહેવાય ફર્સ્ટ ટર્મની વેલ્યુ સેકન્ડ ટર્મની વેલ્યુ nth ટર્મની વેલ્યુ nth ટર્મ એટલે છેલ્લું ટર્મ અથવા which term જેની બી વાત કરે છે એની વેલ્યુ આપી છે એનો આન્સર આપ્યો છે એટલે કે which term એટલે કે આ લાસ્ટ ટર્મ છે ખબર નહીં n કયું છે આ પણ એની વેલ્યુ -8 છે ગોટ ઇટ ખબર પડી આ which term કે તો n ફાઇન્ડ કરવાનું which term તો n ચલો example number 4 which term of AP 21 18 15 dash 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 is -81 is any term 0 question mark reason for your answer चलो which term તેનો મતલબ શું થયો n ફાઇન્ડ કરવાનો છે તો a is 21 and the common difference is t2 minus t1 is 18 minus 21 તો શું થાય common difference -3 common difference and first term તો હવે એમ કે tn equal to a plus n minus 1 into d છે આમાં શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે n પણ which term is -81 which term is 81 એટલે કે tn જે લાસ્ટ ટર્મ છે ને એની વેલ્યુ આ ખબર નહીં કેટલામું ટર્મ છે આ t1 છે આ t2 છે આ tn છે એની વેલ્યુ આની આ વેલ્યુ કહેવાય તો tn ની વેલ્યુ તો -81 છે
આ ખબર પડી કે મેં 81 મૂક્યું કારણ કે tn ની વેલ્યુ -81 છે. 81 is 21 n minus 1 and the common difference is minus 3. -3. -81 21 minus 3. -3n +3 माइनस कैसे आया कोई माइनस माइनस +3 बन जा 3 माइनस माइनस +3 -81 इक्वल टू 21 +3 24 -3n जो भी 3n n જે ફાઇન્ડ કરવાનો હંમેશા પોઝિટિવ વેલ્યુ જોઈએ એટલે આપણે આના બાજુ લઈ જઈએ અહીંયા 24 છે જ આ માઈનસ છે આ બાજુ જાય તો +81 થાય 4 plus 1 5 105 3n is 105 so n is equal to 105 by 3 division में जाए 3 3s are 9 and 3 5s are 15 so n equal to 35 तो t35 એટલે કે 35th નંબર નું ટર્મ છે જેની વેલ્યુ -81 આવે ઓકે તમને એવું કે એની ટર્મ 0 છે આની વચ્ચે આવે ને 21 છે 18 છે 15 છે dash you can see the series is decreasing ઓછી થતી જાય છે ધીમે ધીમે વચ્ચે અહીંયા 0 આવશે તમને ક્વેશ્ચન માર્ક છે અને પછી બધા નેગેટિવ નંબર્સ ચાલુ થઈ જાય ઓછું એને નેગેટિવ ઓલરાઈટ તો તમને ક્વેશ્ચન માર્ક પૂછ્યો છે કે આ સિરીઝમાં 0 આવે બીજી વસ્તુ કાન ખોલીને સાંભળો n હંમેશા n always be a natural number આ જે છે ને પહેલું ટર્મ હોય બીજું હોય ત્રીજું હોય ચોથું હોય એવું તો હોય નહીં કે 1.5 નું ટર્મ -1 નું ટર્મ એવું તો હોય નહીં તો આ n કહેવાય ને tn ની વેલ્યુ છે આ tn છે તો n હંમેશા કેવા હોવા જોઈએ કાં તો 1 કાં તો 2 કાં તો 3 કાં તો 4 -1 પોઈન્ટ ફ્રેક્શન એવું ના ચાલે got it n must be natural number તો यहाँ फाइंड करिए कि हाँ आ खबर पड़ी n 35th नंबर નું ટર્મ છે t 35 છે 1 2 3 4 35 is 81 minus 81 હવે તમે એવું કે એની વેલ્યુ 0 આવે ખબર નહીં હવે આને tn લઈ લઈએ વેલ્યુ 0 છે કે નહીં જોઈએ તો એની વેલ્યુ કેટલી છે 0 છે લઈ લઈએ કે હા ભાઈ 0 છે કે નહીં હા લઈ લઈએ પણ n કેવો આવે નેચરલ નંબર આવે તો હા 0 હોય અને નેચરલ નંબર ના આવે તો ભી આગે આ સિરીઝમાં 0 આવે જ નહીં ઓકે તો a is 21 n minus 1 and the common difference is -3 0 equal to 20 0 કેમ મૂક્યું કારણ કે આ સિરીઝમાં આવે છે કે નહીં ક્વેશ્ચન માર્ક છે મને નથી ખબર પણ જો આવતું હોય તો એ 0 એક કોઈ બી ટર્મની વેલ્યુ તો હોય ને -3n + 3 આ -3n આ બાજુ આવે તો 3n થઈ જાય 21 + 3 is 24 તો n is equal to 24 by 3 તો n equal to 8 તો t8 ની વેલ્યુ 0 થાય હા ભાઈ n કેવો નંબર આવ્યો નેચરલ નંબર હોલ આખો નંબર આવ્યો ને ફ્રેક્શન નહીં આવ્યો પણ આવું કરતા કરતા જો તમારો આન્સર આવો આવે તો n is half તો t half તો હોય નહીં so this kind of number is not come in this series જરૂરી થોડું છે હું એમ કહું કે -6 -5 -3 -1 જો આમાં બે ઓછા કરતા જઈએ -5 + 2 કરીએ તો -3 થઈ ગયા -3 + 2 કરીએ તો -1 થઈ ગયા -1 + 2 કરીએ તો 1 આવે +1 + 2 કરીએ તો 3 આવે તો જરૂરી થોડી છે કે આ સિરીઝમાં 0 આવે હવે તમને એવું કે આ સિરીઝ છે તમને એવું કે 0 આવે ક્વેશ્ચન માર્ક છે આ સિરીઝ લઈએ ભાઈ 0 નથી આવતો રાઈટ તો આન્સર શું આવે tn = a + n - 1 * d છે 0 લઈ લઈએ ભાઈ n ટર્મ અહીંયા tn છે કોઈ એની n ટર્મની વેલ્યુ 0 છે a શું છે -5 n - 1 and the common difference is
2 છે ડિફરન્સ ખબર પડી -3 -5 this minus this ખબર પડી -3 + 5 is common difference is 2 છે 0 equal to -5 plus 2 and -2 તો 5 6 7 -7 આ બાજુ છે તો +7 થઈ ગયા તો 7/2 equal to n એટલે કે 3.5 equal to n so t 3.5 कुछ भी ખબર પડે છે તો જ્યારે n ની વેલ્યુ ફ્રેક્શન માં આવે that is not possible at all ત્યારે એમ કહેવાનું કે ભાઈ આ સિરીઝ માં 0 આવતું જ નથી ખબર પડી અંદર લખી નાખો which term એટલે ટેક્સ્ટ બુક માં લખો which term એવું પૂછ્યું હોય તો n ફાઇન્ડ કરવાનું છે which term મતલબ n ફાઇન્ડ કરવાનું છે ઓકે ચલો એક્ઝામ્પલ નંબર 5 determine AP determine AP એટલે AP બનાવો whose third term is 5 and seventh term is 9 છે આપેલું શું third term એટલે T3 is 5 છે and seventh term is 9 છે ખબર પડી third term is 5 seventh term is 9 આપેલું છે ચલો આનો મતલબ શું થયો t3 એટલે a plus 2d equal to 5 ઇક્વેશન નંબર 1 જ્યારે તમને એવું કે આટલાનું થર્ડ ટર્મ આ છે અને ફિફ્થ ટર્મ આ છે તો બે ઇક્વેશન બનશે બંને ઇક્વેશન ને એલિમિનેટ કરો તો a અને d મળશે અને a અને d મળે તો બધું મળે રાઈટ આનો આન્સર શું આવે a plus 6d equal to 9 equation number 2 now I will eliminate equation number 1 and 2 a plus 6d equal to 9 and a plus 2d equal to 5 minus 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 करता था ना 9th में division plus 6 minus 2 plus 4d 9 minus 5 4 तो d equal to 4/4 तो d equal to 1 है right अब d equal to 1 substitute in any equation number 1 માં substitute કરો આમાં પહેલા એલિમિનેટ કરીએ તો તમને d મળે અને d ને કોઈ બી ઇક્વેશન માં મૂકશો તો તમને a મળે a plus 2d equal to 5 છે but the difference is 1 a plus 2 the difference is 1 is 5 2 ones are 2 is 5 so a is 5 minus 2 is 3 okay so ap ને ડિસાઈડ કરો ap ત્રણ ટર્મ લઈ લો a અને d મળી ગયું ને a is 3 and the common difference is 1 so you have to determine ap બનાવો hence ap કઈ બને t1 equal to a equal to 3 t2 equal to a plus b equal to 3 plus 1 is 4 t3 equal to a plus 2d 3 plus 2 and the difference is 1 is 3 plus 2 is equal to 5 t4 equal to a plus 3d 3 plus 3 is 3 3 and the difference is 1 so 3 plus 3 is 6 and hence ap equal to 3 4 5 6 and dash चार टर्म फाइंड करवाना પછી ડેશ ડેશ આ ap બની ગઈ ઓકે
check whether whether 301 is term of list of numbers 5, 11, 70, 23 dash. કોઈ બોલશે આમાં શું બોલશું આપણે 30 આ સિરીઝમાં આવે કે ના આવે એવું પૂછ્યું કે ચેક કરો ભાઈ આવે છે કે નથી આવતું તો શું ફાઇન્ડ કરવાનું n અને n કેવો આવવો જોઈએ નેચરલ નંબર આવવો જોઈએ હવે આની અંદર આ સિરીઝ છે એમાં 301 આવે કે નહીં આવે મને નથી ખબર એ ફાઇન્ડ કરવાનું ચેક વેધર હમણાં કેમ 0 આવે કે નહીં આવે આપણે ચેક કર્યું તો 301 આવે કે ના આવે મને નથી ખબર તો ચેક કરો કે આવશે કે નહીં આવે તો આને શું કહેવાય tn ની વેલ્યુ કહેવાય આ t1 ની t2 t3 tn ની વેલ્યુ તો tn a n - 1 * d tn ની વેલ્યુ 301 મૂકી દો વેલ્યુ n ફાઇન્ડ કરવાનો છે અને n which term મેં તમને પહેલા તો કીધું કે which term ફાઇન્ડ કરવાનું હોય તો n ફાઇન્ડ કરવાનું છે which term 301 થાય જો n કોઈ નંબર આવશે તો હા ભઈ છે નહીં તો નથી a is 5 and the common difference is 11 minus 5 is 6 301 equal to 5 6 and minus 6 so 301 6n તો છે જ પોઝિટિવ છે 5 minus 6 ભાઈ આમાં ના ચાલે મેથ્સ છે આ 1 and minus 1 આ કેટલું બેઝિક છે બોલો પ્લસ માઇનસ માઇનસ કરવાનું તો 6 minus 5 is 1 and a greater number sign to the answer okay તો 301 માઈનસ છે આ બાજુ જોઈએ તો પ્લસ હવે તમારે અહીંયા પ્લસ મૂકો આ બાજુ જોઈએ તો માઈનસ હા ભાઈ 6 થી ડિવાઇડ થાય હા છે એક્ચ્યુઅલી નથી તમે અહીંયા આગળ મૂકો તો તમારો યસ માં આન્સર આવે ખબર પડે છે તો થોડું ધ્યાન રાખો આ મેથ્સ છે ગમે તેટલું બી મેથ્સ હું કરાવી દઉં ને તમે નાની 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 મિસ્ટેક કરી નાખો પેપરમાં લોટ ઓફ હાર્ડ વર્ક લોટ ઓફ તો તમારા આ માર્ક્સ છે ને 100 માંથી 50 આવતા બી વાર નહીં લાગે આ મેથ્સ છે એક સમ 4 માર્ક્સ નો 3 માર્ક્સ નો 4 માર્ક્સ નો 3 માર્ક્સ નો હોય એવા 5-6 સમ રોંગ પડી ગયા અને બાકીના આવડતા નથી પછી એવું ના થાય કે ભાઈ મેં ભંગાર ભણાવ્યું હતું ખબર પડે છે મેથ્સ છે થોડું ધ્યાન રાખો કારણ કે આમાં નાની નાની બધી વસ્તુ મેટર કરે ઇંગ્લિશમાં એવી રીતે માર્ક્સ ના જાય જે છોડો એક માર્ક્સ છે કે લખો તો થોડા તો માર્ક્સ મળે પણ આમાં એવું ના હોય કે લખો તો થોડા માર્ક્સ મળે ભાઈ રાઈટ અહીંયા છે તો માર્ક્સ મળે નહીં તો નહીં મળે રાઈટ તો 301 plus 1 is 6n that is 302 equal to 6n તો આ નીચે જાય so n equal to 302 by 6 so 302 by 6 करो 6 5 are 30 2 ले आओ 6 ના ટેબલ માં 2 0 6 zeros are 0 આ રિમાઇન્ડર રાઈટ તો આન્સર આવી રીતે બને 50 ઇન્ટીજર 2 અથવા કટ કરી દો ને પહેલા કટ બી 2 થી કટ થાય છે ને આના હાફ 3 2 1s are 2 5s are 1s are તો 151 by 3 equal to n ચલો આ તો હવે કટ થવાનું છે 5 6 7 છે so n is not natural number અહીંયા भी છોડી શકો n is not natural number hence 301 is not any term of this number ખબર પડી ચલો અહીંયા રાખીએ કારણ કે પછી હવે આમાં બહુ ટાઈમ જશે ને બહુ બધા ટાઈપનું ખડવાનું છે આગળ છે